Okay. Yes. Next one, meridians or longitudes. Meridians or longitudes. Please listen. The equator is used as the line of reference for locating places in the north and south directions. We need another line or point as reference for locating places in the east and west direction. നമ്മൾ പറഞ്ഞു latitudes and longitudes are imaginary lines. അല്ലേ? Imaginary lines. Latitudes runs from the west to north. Then longitude runs from north pole to south pole. Okay? Yes. We can draw a set of lines joining the north pole and south pole. These lines are called meridians or lines of longitude. അതായത് we can draw a set of lines joining the north pole and south pole. These lines are called meridians of lines of latitude. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് longitude are the imaginary lines. Longitude ഉം latitude imaginary lines ആണ്. Then latitude is an imaginary line, runs from west to east. At the same time, longitude is an imaginary line, runs from north pole to south pole. These lines are connected with the north pole and south pole. Okay? The north pole name, south pole name connect ചെയ്യുന്ന imaginary lines നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Longitude എന്ന് പറയാ. In 1884, some countries mutually agreed to fix Greenwich, a place few kilometers east of London in UK, as the starting point for the meridians. The meridian which passes through Greenwich was taken as the prime meridian. അതായത് 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏത്? നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏത്? പ്രൈം മെരീഡിയൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈം മെരീഡിയൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി? ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റൺസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് റൺസ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ. ഇനി in 1884 some countries mutually agreed to fix Greenwich. ഗ്രീൻവിച്ചിനെ 1884 ഫിക്സ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ? a place few kilometers east of England, അല്ല സോറി ലണ്ടൻ, ലണ്ടന്റെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം അല്ല ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻവിച്ചിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. as the starting point for the meridians. അതാണ് ഏത്? 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 ഡിഗ്രിയിലാണ്. ആ 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏത്? മെരീഡിയൻ. The meridian which passes through Greenwich was taken as the prime meridian. അതായത് ഗ്രീൻവിച്ച് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മെരീഡിയൻ which passes through Greenwich. ഗ്രീൻവിച്ചിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെരീഡിയനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? പ്രൈം മെരീഡിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെരീഡിയൻ ആണ് പ്രൈം മെരീഡിയൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെരീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മെരീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഓക്കെ. യെസ്. The distance of a place east or west of the prime meridian is measured as an angle. This angle is the longitude of that place. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? each latitude and longitude measured as a degree അല്ലെ? 1 degree, 2 degree, 3 degree അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെ? A circle has 360 degrees, 180 longitude and 180 latitudes എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെ? ഒരു വൃത്തത്തെ ഈക്വൽ ആയി 360 ഡിഗ്രി ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 180 എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും 180 ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണക്ക്. Yes. Then this distance, the distance of a place east or west of the prime meridian is measured as an angle. അതായത് പ്രൈം മെരീഡിയന്റെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും അളക്കുന്നത് നമ്മൾ ആംഗിളിലാണ്. This angle is longitude of that place. അതായത് പ്രൈം മെരീഡിയന്റെ ഈസ്റ്റോ വെസ്റ്റോ അളക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ? Yes. The longitude of a place is the distance of that place east or west of the prime meridian, measured as an angle whose vertex is at the center of the earth. The longitude of a place is always expressed in degrees. The prime meridian as starting the meridian is marked as 0 degree. അതായത് പ്രൈം മെരീഡിയൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 0 ഡിഗ്രി, 1 ഡിഗ്രി അങ്ങനെ 180 ഡിഗ്രി വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes.
0 ഡിഗ്രി ടു 180 ഡിഗ്രി, അതായത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റും വരും. അതുപോലെ മറ്റേതും അതുപോലെ തന്നെ. യെസ്, there are 180 meridians towards the east of prime meridian. അതായത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം മെരീഡിയൻസിൽ 180 ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്. There are 180 degrees in east of the prime meridian. Then at the same time there are 180 meridians towards the west of meridian. അതായത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മെരീഡിയനിലും 180 ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഓഫ് മെരീഡിയനിലും 180 ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? However, the meridian, there are written as 0 degree to 180 degree east and 180 degree 0 degree to 180 degree west. However, the meridian of 180 degree east and 180 degrees west is the same line. Thus, the total number of meridians on the globe are 360. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? A circle has 360 degrees. അല്ലെ? The globe is 360 degree. Each degree, അല്ലെ? Each degree പറഞ്ഞു നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ കണക്ക് മിസ്സസ് കറക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞതാണ്. 60 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 ഡിഗ്രിയാണ്, 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന 1 മിനിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്. അത് നോക്കുക ഒന്നും കൂടെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ പറഞ്ഞത്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് റൺസ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ. Then in 1884 some countries mutually agreed to fix Greenwich. അതായത് ഗ്രീൻവിച്ചിനെ ഗ്രീൻവിച്ചിന്റെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1884. അത് എവിടെയായിരുന്നു? കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ, ലണ്ടന്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are 360 degrees in a circle, 180 degree east of longitude and 180 degree west of longitude. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? Any meridians or the lines of longitude have the following characteristics. Okay, അതിന്റെ characteristics meridians ന്റെ already we learned about parallels, അല്ലെ? Characteristics of parallels. Characteristics നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് characteristics? Parallels ന്റെ characteristics എന്തായിരുന്നു? Which are the parallel characteristics of parallel? Harinand Harish, previous class we learned about characteristics of parallels. All parallels are complete circles except 90 degree north and 90 degree south. പറഞ്ഞല്ലേ? North pole ഉം south pole, without north pole and south pole all parallels are circles. പിന്നെയോ equator is the largest parallel ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? Yes. Then the meridians of or the lines of longitude have the following characteristics. First one, the length of all the meridians is the same as each one is a semicircle. അതായത് length of all meridians, എല്ലാ meridiansന്റെയും length എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. as each one is a semicircle. ഒരു semicircle ആയിരിക്കും അല്ലേ? yes. അപ്പം അതിന്റെ length ഈക്വൽ ആണ്. Second one, any two opposite meridians when taken together form a complete circle which is a great circle. അതായത് രണ്ട് മെരീഡിയൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് മെരീഡിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അല്ലേ? പറ്റില്ലേ? അപ്പൊ any two opposite meridians when take together form a complete circle. Third one, maximum distance between any two meridians is at the equator, which is about 111 kilometer for 1 degree of longitude. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം? Equator is the largest parallel. പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാര്യം പറയാം. ഇത് കണ്ടോ? നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററും നമ്മുടെ പ്രൈം മെരീഡിയനും ഇക്വേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടോ? This one is equator, this one is equator, this one is prime meridian. അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കണേ. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു any two meridians when taken together form a complete circle. രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് മെരീഡിയൻസിന് എടുത്താൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും. അപ്പം സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഒരു മെരീഡിയൻ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഒരു മെരീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം രണ്ട് മെരീഡിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then third point, the maximum distance between any two meridians is at the equator, which is about 111 kilometer for 1 degree of longitude. എന്താ പറഞ്ഞേ? The maximum distance between any two meridians.
അതായത് രണ്ട് മെരീഡിയൻസ് തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് 111 ആയിരിക്കും. 111 കിലോമീറ്റർ ഫോർ 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 111 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. Then fourth point, the distance between any two meridians increases as we go away from the equator towards the poles. All the meridians meet at the poles. നമ്മള് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെരീഡിയൻസ് ഡിക്രീസസ്. അതായത് പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മെരീഡിയൻസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അല്ലേ അല്ലേ ഹെവൻ? ആണോ ഹെവനെ? Yes. Then the distance between any two meridians decreases as we go away from the equator towards the poles. അതായത് പോൾസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെരീഡിയനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Then last characteristics, east of the prime meridian up to 180 degree east is the eastern hemisphere, whereas west of the prime meridian is up to 180 degree west. അതായത് പ്രൈം മെരീഡിയന്റെ ഈസ്റ്റ് പ്രൈം മെരീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെയാണ്? 180 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. ദെൻ പ്രൈം മെരീഡിയന്റെ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെയാണ്? 180 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് വരെ ആയിരിക്കും. അല്ലേ 0 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, ദെൻ 1 ഡിഗ്രി, 2 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്, 3 ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ പോയി 180 ഡിഗ്രി വരെയും തിരിച്ചും അതുപോലെ 180 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് വരെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ the prime meridian up to 180 degree east is the northern hemisphere, and whereas west of the prime meridian is up to 180 degree west. These are the characteristics of meridians. I will repeat once more, all of you listen. Length of all meridians is the same. Sri Vishnu kelkunnunda? Yes. Length of all meridians is the same as each one is semicircle. Then any two opposite meridians when taken together we can form a circle. Then maximum distance between any two meridians is at the equator, which is about 111 kilometer for 1 degree longitude. ഒരു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 111 കിലോമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ the distance between any two meridians decreases as we go away from equator towards the poles. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലേ? അത് സർക്കിൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടും, അത് അവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പോൾസിലേക്ക്. കണ്ടോ? ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. Can you see that? ഇല്ലേ? Yes. All of you please read the characteristics of meridians. All of you please read the characteristics of meridians. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഏകദേശം നമ്മുടെ മറ്റേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. വായിച്ചു ആതിര? യെസ്. ഓക്കെ ഹരിനന്ദ്. യെസ്. ശ്രീ വിഷ്ണു. ഓക്കെ. ഓക്കെ.
അശ്വിൻ അശ്വിൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Next one, locating places on the globe. Next topic, locating places on the globe. Okay, the network of parallels and meridians on the surface of the globe is known as the Earth's grid. We can locate any place on the surface of the Earth with the help of this grid. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു network of parallels and meridians on the surface of the globe is known as Earth's grid. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാരലൽസും എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു എർത്ത് ഗ്രിഡ് ആയി. കണ്ടോ? ദിസ് വൺ ചതുരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഒരു കോളം കോളം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എർത്ത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാ. ദെൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം വന്നു, ദെൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് മെയ്ഡ് എർത്ത് ഗ്രിഡ്. പാരലൽസും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചതുരം പോലെ കണ്ടില്ലേ? ക്യാൻ യു സീ? കാണുന്നുണ്ടോ അത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാം. We can locate any place on the surface of the earth with the help of this grid. അപ്പൊ with the help of this grid we can find the places. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ the network of parallels and meridians on the earth surface on the globe is known as earth grid. With the help of this grid we can find the position of a place. അല്ലേ? Yes, find the places. With the help of this earth grid we can find the places. To find the exact location of a place on earth, we should know its position in the north-south direction and in the west-east direction. എന്താ പറഞ്ഞേ? To find the exact location, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഭൂമിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we should know its position in the north-south direction. അതായത് നമുക്ക് എന്തറിയണം? കറക്റ്റ് ഒരു എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നോർത്ത്-സൗത്ത് ഡയറക്ഷനും ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനും കിട്ടണം. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക്, നോർത്ത്-സൗത്ത് തെക്ക് വടക്കും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ we can find the correct location of a place with the help of this earth grid. Then we should know its position in the north-south direction and east-west direction. East-west directionും north-south directionും അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ഒരു പ്ലേസിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, Figure 210 shows how the location of a point on the Earth's surface is determined by its latitude and longitude. Point P lies on the parallel of 50 degree north and on the meridian of 60 degree west. Thus, the location of P is 50 degree north and 60 degree west. കിട്ടിയോ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫിഗർ 2.10 നോക്കിയ മക്കളെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നത്. അതായത് എർത്ത് ഗ്രിഡ് എന്താന്ന് മിസ് കാണിച്ചു തന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാരലൽസ് ആൻഡ് മെരീഡിയൻസ് ആണ്. ഇനി അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് ഗ്രിഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്ലേസസ്, കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ബട്ട് ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. നോക്ക്, figure 210 show how the location of a point of earth surface is determined by its latitude and longitude. Point P ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? P മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? P നെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് P lies on the parallel of 50 degree north. 50 degree north പാരലലും അതുപോലെ 60 degree west മെരീഡിയനിലും ആണ്. കണ്ടോ? 50 degree north പാരലൽ കണ്ടോ? 50 degree north പാരലൽ, അതുപോലെ തന്നെ 60 degree വെസ്റ്റ് മെരീഡിയനും. അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 50 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും 60 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുമാണ് പീനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക. അതായത് ഏത് ഡിഗ്രി
ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ്, ഏത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലേസസ് അല്ലെ. എന്താണ് 50 ഡിഗ്രി നോർത്തിലും 60 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലുമാണ്. 60 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് മെരീഡിയനിലും 50 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുമാണ് പി എന്നൊരു പ്ലേസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇനി ഗ്ലോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ഗ്ലോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതിനെ ഒന്ന് മറ്റുള്ള പ്ലേസസിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. Try to find the location of a places on a globe. If you have a globe in your own home, please try to find the location of different places. Okay. കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ? Yes. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായവരൊന്ന് കൈ കാണിച്ച മിസ്സിനെ, മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവര്. If you understand. Sri Vishnu, okay. Adira is okay. Then Joel, Joanna, Ashwin, okay, okay. Next one, longitude and time. Next one, heaven, okay, I can see. Longitude and time. Our global time system is oriented to the sun. The relation between the sun and the earth is considered as the best timekeeper in the world. Our global time system is oriented to the sun. അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്? സൂര്യനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത്. നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ, വലിയ അമ്മച്ചിമാരും ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റ് സൂര്യനെ നോക്കി ഏകദേശം ടൈം പറയും. പണ്ടുള്ള അമ്മമ്മമാരും വല്യമ്മമാരും വല്യപ്പന്മാരൊക്കെ സൂര്യന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കി കറക്റ്റ് ടൈം പറയും. ഇല്ലേ, പറയാറില്ലേ? നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക. അവരുടെയൊക്കെ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ, വാച്ച് ഒന്നുമല്ല യൂസ് ചെയ്തവര്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺ they can identify the time. Okay. Yes. Our global time system is oriented to the sun. The relationship between the sun and the earth is considered as the best timekeeper in the world. അതായത് ഈ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധമാണ് ഏത്? ബെസ്റ്റ് ടൈം കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ടൈം കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. The relationship between the sun and the earth is considered as the best timekeeper in the world. Every day we notice that the sun rises in the east and moves across the sky from east to west. The apparent movement of the sun across the sky is due to the rotation of the earth on its axis from west to east. The rotation of the earth gives us the measure of the day. It is about 24 hours. But നമ്മൾ പറഞ്ഞു, we notice, നമുക്കറിയാം, we know the sun rises in the east every day, then the sun sets in the west. അല്ലേ? സൂര്യൻ എവിടെ ഉദിക്കുന്നു? കിഴക്കുദിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് മാറി. ഇന്ന് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിച്ച് നാളെ കിഴക്കുദിക്കുവോ? എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇല്ല. സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്, അതൊരു സത്യമാണ്, പ്രകൃതി സത്യമാണ്, നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. എന്ത്? സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്, അതുപോലെ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്. അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, നെവർ ചേഞ്ച്, ഒരിക്കലും അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല. Then this rises in the east and moves across the sky from east to west. എന്ത് ചെയ്യും? സൂര്യൻ രാവിലെ കിഴക്ക് ഉദിച്ചതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ടു ദ വെസ്റ്റ്. എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കും? മൂവ്സ് അക്രോസ് ദ സ്കൈ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിച്ച ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. This apparent movement of the sun across the sky is due to the rotation of the earth on its axis. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the movement of the earth on its axis is known as rotation. അല്ലെ? Due to this rotation, the sun moves across the sky from east to west. Then every day sun rises in the east and moves across the sky from east to west with the help of rotation. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. Then the rotation of the earth gives us the measure of the day. അതാണ് 24 hours. Earth complete one rotation in every 24 hours. Then complete one revolution every 365.5 days. അല്ലേ? ആണോ ആതിര? ഉറങ്ങാണോ അവിടെ?
അല്ലല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? എവരി ഡേ sun rises in the east and sun sets in the west. Then after this rising, sun moves across the sky from east to west. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? This apparent movement of the sun across the sky is due to the rotation. Then the earth complete one rotation in every 24 hours and complete one revolution every 1 year. Okay, 365.5. അതാണ് 4 year കൂടുമ്പോൾ എന്താവും? 366 ആവും. 66 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ലീപ് ഇയർ. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ശ്രീവിഷ്ണു, ഹരിനന്ദ്, ഹരീഷ്, അശ്വിൻ, ഷനീഫ്, അഫ്രാസ്, ജോയൽ, ഹലിമ, ലിസൺ മീ. Okay, next paragraph. The earth rotates from west to east and complete a full circle which has 360 degrees. Thus the earth rotates through 360 degrees of longitude in about 24 hours. Further, we can say that the earth rotates through 15 degrees of longitude in 1 hour and 1 degree of longitude in 4 minutes. Then മക്കളെ, ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു അവർ. നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് എന്താണ്? സോഷ്യൽ അല്ലേ? അല്ലേ ഹരിനന്ദേ? യെസ്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ടൈമില് ജോയിൻ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. കളിക്കാൻ പോകാനല്ല. പ്ലീസ് റീഡ് ദ ലെസൺ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം. പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ടാറ്റ പറയേണ്ട ആതിര, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരും. ഇപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.